हेलो वाला विद्यार्थी मित्रों, आज प्रकरण 4 में आगळनो दाखलो 4.3 एटले के चौथो दाखलो, चौथानो तीजो दाखलो एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर पर अवर बराबर उत्तर दिशा में किलोमीटर पर अवर वेग थी गति करे छे, वेग आपी दीधो। आ विस्तार में पाणीनो प्रवाहनो वेग आपी दीधो बराबर। पाणीनो प्रवाहनो वेग ऊपर शुं हतुं मोटर बोट एटले के बोटनो वेग अने नीचे शुं छे पाणीना प्रवाहनो वेग 10 किलोमीटर पर अवर। पाणीना प्रवाहनी दिशा दक्षिणथी पूर्व तरफ 60 अंशना खूणे छे। कोनी? पाणीनी प्रवाह एटले के पाणीनी प्रवाहनी दिशा दक्षिणथी पूर्व तरफ, बोटनी दिशा उत्तर दिशा में है। ओके, तो बोटनो परिणामी वेग शोधो। ओके, तो आपणे सदिशोनो अहींया उपयोग करीशुं। तो वीबी है ए बोटनो वेग धारी लीए एटले ए संज्ञा थई गई। वीसी एटले बी एटले बोट, अहींया वीसी है बराबर, ए थई गयो पाणीना प्रवाहनो वेग बराबर। हवे अहींया आपणे समबाजु चतुष्कोणना नियमनो उपयोग करी आपणे परिणामी आकृति अहींया दोरेली छे, जोईए। चलो तो जो अहींया आकृतिमां जो ऊपर उत्तर एन, उत्तर दक्षिण पूर्व अने पश्चिम बराबर ने। आ शुं थई जाय उत्तर, आ दक्षिण, आ पूर्व, तो आ शुं थई जाय पश्चिम। ओके, हवे बोटनी दिशा ए बोटनी दिशा उत्तरनी तरफ छे, उत्तरनी तरफ छे एटले जो वीसी सदिश आपणे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एटले आने आपणे धारी लईए एक्स अक्ष अने उपरनी अक्ष छे एने वाय धारी लईए तो उगम बिंदु अहींया मळे छे। तो उत्तरनी दिशा में बोटनो वेग है एटले अहींया वीबी आवे, जो तो आ वीबी सदिश आपणे अहींया दौरीशुं। त्यारबाद जे पाणीना प्रवाहनो वेग है ए 60 ना खूणे क्या छे उत्तर दक्षिण थी पूर्व तरफ, एटले जो आ दक्षिण थी आ पूर्व तरफ केटलो खूणो बनावे छे, तो जो अहींया 60 अंशनो खूणो बनावे छे। तो जो आ 60 अंशनो खूणो, तो अपनी जोड़े बे सदिश मळ्या, एक उपरनो वीबी सदिश मळ्यो अने नीचे वीसी सदिश। आ बे सदिश आवी रीते मळे छे बराबर। तो हवे आनो परिणामी सदिश अहींया समबाजु चतुष्कोणना आधारे, जो हवे हूँ फेरथी अहींया आने बताडुं छुं, थोड़ुं ध्यान राखजो, तमे चोपड़ी खुली राखजो तमारी। हवे तो जुओ आपणे अहींया आ वीसी दौरी दीधो, आ थई गयो वीबी, आर सदिश आपी दीधो ए समबाजु चतुष्कोणनो, एटले के आ वीबी हतो तो अहींया आपणे आ वीबी थई गयो, एटले के समबाजु चतुष्कोण फेरथी हूँ अहींया नाम करीने बताडुं। तो ओ आ थई गयो, आ केंद्र पासे ओ, आ थई गयो पी, आ आर छे आपणे धारी लईए आर अने आ एस। तो जो मारी जोड़े चौरस थई गयुं। आ આવી રીતે ओ थी पी, पी थी आर અને आर थी एस એટલે સમબાજુ ચતુષ્કોણ બની જાય છે। અને આ બે છેદતો તો આ મારી જોડે વીસી થઈ ગયું, તો આ મારી જોડે વીબી થઈ ગયું, તો આ સદિશ સરવાળાના પરિણામી મને શું મળી જશે? આર સદિશ। જ્યાં અહીંયા એક 60 અંશનો ખૂણો આપેલો જ છે, વીબીની કિંમત આપેલી છે બરાબર। આકૃતિ હવે હું માનું છું ખબર પડી ગઈ હશે। હવે बीजी एक वस्तु अहीं आपी है कि वीसी थी आर सुधीनो खूणो थीटा है अने वीबी थी आर सुधीनो खूणो अहीं फाई आपेलो है। ओके, तो हवे आपणे कोसाइननो जे रूल हतो बराबर ए ज सूत्रनो अहीं उपयोग कर्यो छे। एटले के आगळनो जे दाखलो हतो एनी अंदर आपणाने परिणामी जे आ सदिश मळे तो ओके सादुरूप आपीने आवी रीते आखी आपणे अहीं प्रोसेस करवी पड़शे। जो ए ज रीतेनो दाखलो छे अहीं बराबर आर बराबर ए प्लस बी सदिश लीधुं हतुं, एनी आकृति हती अने परिणामी आपणे आवी रीते निकाळ्युं हतुं बराबर। आर स्क्वेर बराबर ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस 2ab cos थीटा अने एनो परिणामी आपणे आर सदिश लीधुं। तो आपणे आ सूत्रनो उपयोग करवानो छे। तो सौथी पहेला ज्यारे पण समबाजु चतुष्कोणना
નિયમ પ્રમાણે આપણે દાખલાઓ કરતા હોઈએ અને જો ખૂણો આપેલો હોય તો આવી રીતે કોસાઇન વિધેયનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તો ચલો અહીંયા કોસાઇનના નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને આરનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું, બરાબર છે. ના યાદ રહે તો 10 વાર લખી કાઢવાનું, બરાબર યાદ. તો અહીંયા આપણે વીબી બરાબર આપણે શું લીધું છે? તો ભાઈ વીબી બરાબર એ લઈ લીધું અને વીસી બરાબર શું થઈ ગયું? તો ભાઈ વીસી બરાબર બી થઈ ગયું. બસ આપણે આ જ કિંમતો અહીંયા મૂકેલી છે. હવે તો વીબીની કિંમત આપેલી છે. વીબીની કિંમત તમે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં પણ જોઈ હતી. વીબી બરાબર કેટલા હતા આપણી જોડે? 25 કિલોમીટર પર અવર, બરાબર. એવી જ રીતે વીસીની કિંમત પણ આપી દીધી હતી. એ કેટલી હતી? 10 કિલોમીટર પર અવર. બંને કિલોમીટર પર અવર છે એટલા માટે એને મીટર અને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરેલ નથી, પણ જો તમારે કરવા હોય તો તમે અહીંયા કરી શકો છો. ઓકે, તો હવે આટલી કિંમત તમે સમજી ગયા હશો. સૂત્ર હવે અહીંયા ખૂણો 120, પણ અંદર તો તમે કહો છો કે 60 આપેલો છે. હા, બરાબર. તો આ તમારા જોડે પ્રશ્ન થઈ જાય. તો એનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, બરાબર, કે અહીંયા 120 કેવી રીતે આવ્યા? તો જો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આવી રીતે આપણી જોડે આપેલું છે. અહીંયા આપણી જોડે અહીંયા 60 આપેલા છે અને આ આવી રીતે આપેલું છે. આ ઉપર શું છે? તો ઉપર છે વીબી, બોટની દિશા. આ કોણ છે? તો ભાઈ આ વીસીની દિશા. આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો અહીંયા લખવાનો છે 120, કારણ કે બે સદીશો વચ્ચેનો ખૂણો આપણે લખવાનો છે માટે. તો 120 કેવી રીતે આવે? તો તમને આખું ખબર હશે. જો આવી રીતે આપણે દોરીએ તો કેટલા થાય? 180. સિમ્પલ, બરાબર. અર્ધવર્તુળ આકાર હોય તો કેટલા થાય? 180. હવે આ જે 180 હતા એમાંથી આપણે 60 બાદ કરી દઈએ. શું કરી દઈએ? 60 બાદ કરી દઈએ. એટલે 60 બાદ કરતાં આપણી જોડે જવાબ કેટલો આવશે? 120°C જેટલો આવે છે. એટલે કે વીબી સદીશ અને વીસી વચ્ચેનો ખૂણો 120 જેટલો હોય છે. માટે આપણે ઓકે. હવે આપણે એની કિંમત મૂકવાની છે. તો વીબીની કિંમત તો 25 હતી, એટલે 25નો વર્ગ. વીસીની કિંમત એ પણ 10 આપ્યા હતા. 2 તો 2 જ રહેશે. વીબી બરાબર 25, વીસી બરાબર 10. હવે cos 120, તો હવે તમને કોસાઇનવાળું આવડવું જોઈએ. તો આપણે જેવી રીતે શીખતા હતા એવી રીતે, બરાબર. ચાર ભાગ આપણે પાડી દઈએ, બરાબર. આ તો આખો આ વર્તુળનો ખૂણો લેવાય ને. અહીંયા 0, અહીંયા કેટલો ખૂણો બને? 90નો. અહીંયા કેટલો બને? 180નો. અને અહીંયા ખૂણો કેટલો બને? 270. અને પાછું વર્તુળ પાસે આવે એટલે કેટલો બની જાય? 360. તો આવી રીતે આના 4 ચરણ પાડવામાં. આ પહેલું ચરણ છે, આ બીજું ચરણ છે, આ બીજું ચરણ છે, આ ત્રીજું અને ચોથું. તો આવી રીતે 4 ચરણ યાદ રાખવાના. પહેલા ચરણમાં ઓલ યાદ રાખવાનું. ઓલ, પછી અહીંયા એસ અને પછી ટી અને સી. ઓલ એટલે કે આપણી જોડે ઓલ એટલે અહીંયા આપણે કોસાઇન એટલે કોસ, સાઇન અને ટેન થીટા બધા ધન મળે. કેવા મળે? ધન મળે. અને અહીંયા એસ લખ્યો મેં મારી, બરાબર. એસ એટલે કે સાઇન, એટલે સાઇન જ માત્ર પ્લસ રહેશે, બીજા કોસ થીટા અને ટેન થીટા ઋણ રહેશે. એવી રીતે ત્રીજા ત્રણમાં ઓલ એસ ટી. ટી એટલે કે ટેન થીટા, તો ટેન થીટા જ પ્લસ રહેશે, સાઇન અને કોસ ઋણ રહેશે. ઓલ એસ ટી અને સી. છેલ્લે સી છે, એટલે સી એટલે કે કોસ થીટા હશે એ જ ધન રહેશે, સાઇન થીટા અને ટેન થીટા ઋણ થશે. તો હવે તમે આટલી વસ્તુ અહીંયા સમજ્યા હશો, બરાબર. ફેરથી હું અહીંયા દોરું છું, ચલો, બરાબર. આ વર્તુળ, આ આપણી જોડે ઓલ પહેલું ચરણ, આ બીજું ચરણ, આ ત્રીજું ચરણ, આ ચોથું ચરણ. ઓલમાં મેં કીધું બધા જ ઓલ. અહીંયા ઓલ, પછી અહીંયા એસ અને અહીંયા ટી અને અહીંયા સી. ઓલમાં સાઇન થીટા, કોસ થીટા અને ટેન થીટા બધા પ્લસ આવશે. બીજા ચરણમાં એસ એટલે કે સાઇન થીટા પ્લસ આવશે. ત્રીજા ચરણમાં ટેન પ્લસ આવશે અને ચોથા ચરણમાં કોસ પ્લસ આવશે. અહીંયા 0થી પહેલું ચરણ એટલે 0થી 90, બીજું ચરણ એટલે 90થી 180, ત્રીજું ચરણ એટલે કે 180થી 270 અને ચોથું ચરણ એટલે કે 270થી 270. અહીંયા બધા ખૂણાઓની વાત કરીએ છીએ. 270થી 360ની વાત કરીએ છીએ. ઓકે. હવે બીજા ચરણમાં મારી જોડે કોસ થીટા આવ્યા છે, બરાબર છે. બીજા ચરણમાં કોસ થીટા, તો યાદ રાખવાનું બીજું ચરણ છે એટલે માત્ર સાઇન થીટા જ પ્લસ છે, તો કોસ કેવું આવશે? માઇનસ.
કેવું આવશે ભાઈ? માઇનસ આવશે. ઓકે, તો cos 120, તો 120 કોની વચ્ચે આવે? તો 90 થી 180ની વચ્ચે અહીંયા આવશે ક્યાંક. બરાબર છે, અહીંયા થઈ જાય. અહીંયા 0થી આપણે લઈએ તો આવી રીતે 120 અહીંયા ખૂણો બને. તો આમ આપણી જોડે બીજા ચરણમાં આપણી જોડે અહીંયા બીજા ચરણમાં મારી જોડે 180 અંશનો ખૂણો બને છે. એટલે આપણે 60ની વાત કરીએ તો cos 60 બરાબર કેટલા થાય? 1/2. કેટલા થાય? cos 60 બરાબર 1/2. એવી રીતે 120 cos 120 લઈએ, પણ બીજા ચરણમાં હોવાના કારણે એ માત્ર માઇનસ હશે. કિંમત તો એની એ જ રહેશે. કેટલી? 1/2 જ. એટલે કે cos 120 બરાબર માઇનસ 1/2 આવશે બીજા ચરણમાં હોવાના કારણે. બરાબર છે, તો હવે ખબર પડી ગઈ હશે. તો cos 120ની કિંમત આવી રીતે શોધી શકાય. તો cos 20ની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ -1/2. હવે આ દરેક પદનું આપણે સાદું રૂપ આપીએ. 25નો વર્ગ કરીએ, 10નો વર્ગ કરીએ, બે સાથે બરાબર 25 યાદ રાખવાનું. પ્લસ માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કહેવાય? માઇનસ કહેવાય. બરાબર, 25નો વર્ગ છે અહીંયા એટલે 625 થઈ જાય. પ્લસ 100 છે બરાબર, એટલે શું થઈ જાય? તો ભાઈ 700 થઈ જાય. 725 બરાબર, 625 25નો વર્ગ 625 બરાબર, અને પ્લસ 100 એટલે 725, અને અહીંયા માઇનસ છે 250 બરાબર. તો એવી રીતે આપણે વાત કરીશું, અને એવી રીતે પાછો એનો વર્ગમૂળ નીકાળવાનો. એટલે વર્ગમૂળ નીકાળો એટલે નિયરલી આપણી જોડે જવાબ કેટલો મળે છે? 22 કિલોમીટર પર અવર. તો આવી રીતે આપણાને પરિણામી જે આર સદિશ હતો એ આર સદિશની વેગની દિશા એટલે કે બોટની દિશા પરિણામી વેગ 22 કિલોમીટર પ્રતિ અવરની ઝડપથી ગતિ કરશે. બરાબર છે, તો ચલો આટલી તમને ખબર પડી ગઈ. હવે એવી જ રીતે આપણે સાઇનના નિયમોનો ઉપયોગ કરી આપણે શું શોધીશું? દિશા. શું શોધવાની આવશે? હવે દિશા. તો સાઇનના નિયમનો આપણે ગઈકાલે દાખલામાં ઉપયોગ કર્યો તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા પણ ઉપયોગ કરીએ. ગઈકાલે આપણે અહીંયા થીટા લખ્યું હતું બરાબર, આવી રીતે sin આલ્ફા બરાબર b/r × sin થીટા. તો ચલો આ જ સૂત્રનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરીએ અને બે ત્રિકોણના સમાંતર મૂકીએ. તો મારી જોડે અહીંયા r/sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ vc/sin આલ્ફા. ના ફાવે તો અહીંયા આપણે વાત કરી તેવી રીતે બરાબર છે. અહીંયા ત્રિકોણને સરખાવી દેવાના બરાબર. કોઈ પણ બે ત્રિકોણ લઈ લો. આ એક આ ત્રિકોણ થઈ ગયો અને પછી આ ત્રિકોણ. બે ત્રિકોણ થઈ ગયા બરાબર. નામકરણ તો આપણે અહીંયા કરવું હોય તો કરી શકાય. O અહીંયા P અને અહીંયા S લઈ લઈએ. તો જો બે ત્રિકોણની વાત કરીએ. બે ત્રિકોણમાં સમાન કઈ બાજુ છે? તો OR સમાન બાજુ છે. OR સમાન બાજુ છે. આ ત્રિકોણની અંદર sin થીટા લો બરાબર, તો શું થઈ જાય ભાઈ? તો sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસેની બાજુ એટલે શું થઈ ગયું ભાઈ? VC. ભાગાકારમાં કર્ણ એટલે મારી જોડે શું આવે? તો R. હવે આ સાઈડના ફાઈની લઈ લઈએ. તો અહીંયા sin ફાઈ લઈ લો. તો ભાઈ sin ફાઈ બરાબર શું થાય? તો ભાઈ પાસેની બાજુ એટલે VB થઈ ગયું, અને કર્ણ એટલે શું થઈ ગયો? તો R. તો સિમ્પલ. હવે અહીંયા આ સૂત્ર કરતાં આપણે આરને બનાવીએ તો R બરાબર શું થઈ જાય? તો VC/sin થીટા. તો એવી જ રીતે અહીંયા આરને સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો VB/sin ફાઈ. હવે R અને R બંને કેવા છે? સમાન. તો બંનેને સરખાવી દઈએ તો VB/sin ફાઈ બરાબર VC/sin થીટા. તો જો આ જ સમીકરણોને આપણે સરખાવીને આપણે અહીંયા કિંમત મૂકેલી છે. તો થઈ ગયું જુઓ, R/sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બરાબર VC/sin ફાઈ બરાબર. તો આવી રીતે પણ આપણે મેળવી શકીએ બરાબર. તમારે જે કિંમત મેળવવી હોય એ sin થીટા અને VB વડે પણ મેળવી શકાય છે બરાબર. તો અહીંયા આરની વાત કરી છે તો એ ઘટકને આપણે સૂત્ર કરતાં લઈશું બરાબર. તો આ બંનેને સરખાવી દઈએ તો હવે સૂત્ર મારી જોડે અથવામાં છે જો, એટલે 2 છે.
તો મેં પેલું સૂત્ર લખ્યું હતું આવી રીતે, તો અહીંયા હું સાઇન આલ્ફાના સૂત્ર કરતાં બનાવું, સોરી સાઇન ફાઈને, તો સાઇન ફાઈને આપણે સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો VC/R ઇન્ટુ સાઇન થીટા, બરાબર છે. હવે દરેકની કિંમત મૂકવાની રહેશે. તો ચલો આપણે અહીંયા કિંમત મૂકીએ. તો સાઇન ફાઈ આપણે શોધવાનું છે. VCની કિંમત કેટલી હતી? 10. સાઇન થીટા 100 આપણે જે કિંમત મૂકી હતી એ 22 તો નિયરલી હતી, અથવા તો 21.8 હતું, 22 લખશો તો પણ ચાલશે. હવે સાઇન 120 એટલે કયા ચરણમાં આવે ભાઈ સાઇન? તો બીજા ચરણમાં આવશે. કયા ચરણમાં આવશે સાઇન? 120. પણ 120 તો ખરો, પણ ચરણ બીજો, અને અહીંયા C ઓલ S એટલે C પ્લસ આવશે. તો સાઇન 60 બરાબર કેટલા થાય? √2. તો સાઇન 120 બરાબર √2 થાય, પરંતુ બીજા ચરણમાં સાઇન પ્લસ હોવાના કારણે અહીંયા પ્લસ √3/2 આવશે. તો અહીંયા માટે સાઇન 120 બરાબર √3/2 થશે. કેટલા થશે? √3/2. તો એ કિંમત અહીંયા મૂકેલી છે. હવે દરેકનું આપણે સાદું રૂપ આપીએ. 10 × √3 ભાગાકારમાં 2 ગુણ્યા 22 પણ લખી શકો, અથવા તો નિયરલી 21.8. તો આપણી જોડે જવાબ કેટલો આવે છે ભાઈ? તો સાઇન ફાઈ બરાબર 0.397. શું જવાબ આવે છે? 0.397. બરાબર છે. પણ મારે તો દિશા શોધવાની છે, ખૂણો શોધવાનો છે, ફાઈ શોધવાનો છે. તો ફાઈ શોધવા માટે હવે આપણે નેચરલ સાઇનમાં જોવાનું આવશે. ક્યાં જોવાનું આવશે? નેચરલ સાઇન એટલે બુકની પાછળ આપણે એક કોઠો આપેલો હશે, બરાબર? તો એ તમારે જોવાનો. બુકની પાછળ ઉપર લખેલું હશે નેચરલ સાઇન, બરાબર? શું લખેલું હશે? નેચરલ સાઇન, બરાબર છે. તો એ ધ્યાન રાખવાનું. નેચરલ સાઇન થીટાનો ખોટો આપેલો હશે, અને બીજો હશે ટેન થીટાનો ખોટો. પરંતુ તમારે માત્ર કયા ખોટાને ધ્યાનમાં લેવાનું છે? નેચરલ સાઇન થીટાને જ ધ્યાનમાં લેજો, બરાબર? શું ધ્યાનમાં લેવાનું છે? માત્ર નેચરલ સાઇન થીટાને જ. નેચરલ સાઇન થીટાની અંદર આવી રીતે ખૂણાઓ આપેલા હશે. એની અંદર આપેલું હશે પહેલાં ડિગ્રી, બરાબર? ડિગ્રી એટલે તમે લઈ શકો ડિગ્રીથી. અહીંયા ડિગ્રીમાં લખેલું 1 2 3 4 5, અને અહીંયા તમારી જોડે અંશ લખેલા હશે, એટલે કે આપણે જેવી રીતે 0.1 0.2 0.3 એવી રીતે ખાના આપેલા હશે. ઓકે. હવે આવી રીતે ખાનામાં કિંમતો મૂકેલી હોય, આપણે એવી રીતે આ કિંમત ગોતવાની છે. આ કિંમત 0.397ની કિંમત મારા નેચરલ સાઇન કોઠામાં ગોતવાની. તો આવી રીતે કિંમત લખેલી હોય ગમે ત્યાં, ધારો કે હું અહીંયા લખી દઉં, અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે કે મને અહીંયા કિંમત મળે 0.397. તમારે પાછળની અથવા તો તમારી બુક હોય, જે પ્રેક્ટિકલની બુક આપેલી હોય, એની પાછળ પણ નેચરલ સાઇન લખેલું હશે. એ નેચરલ સાઇનની અંદર તમે ખોલો, તમારી જોડે બુક રાખજો, જેથી કરીને તમને વધારે ખબર પડે. પછી આ જે બુક છે એની અંદર તમારે પાછળ જોવાનું, કોઠાની અંદર નેચરલ સાઇન થીટા લખેલું છે. એ પેજ ખોલો. એ પેજ ખોલ્યા બાદ એ પેજની અંદર તમારે આ કિંમત શોધવાની. એક્ઝેક્ટ આવી કિંમત ના પણ મળે, પરંતુ 0.39 પાસેની કોઈ પણ કિંમત મળે. અહીંયા આપણી જોડે પાછળ 7 અને 0, કારણ કે કોઈ પણ રકમ હશે નેચરલ સાઇનમાં એ 4 ડિજિટની હશે. એટલે અહીંયા આપણે ધારી લઈએ કે 70, એટલે કેટલા થયા? 3970. કેટલા થયા? 3970. રીતે કિંમત મળે કે ભાઈ 0.3968. બીજી કિંમત એવી રીતે લખેલી મને મળે કે ભાઈ 0.3972. તો હા, કંઈ વાંધો નહીં. તમારે આવી રીતે જો 68 હોય તો એની અંદર અહીંયા આ જે પોઈન્ટ છે એ મીન્સ ઉમેરવા પડે. પણ ધારો કે તમારે ના ઉમેરવા હોય અને નિયરલી એક ખૂણો લઈ લેવો હોય તો પણ ચાલશે,
બરાબર. તો અથવા તો આ મીન્સમાં આપણે અહીંયા 2 ઘટે છે, જો 70 લઉં તો એવી રીતે અહીંયા મારે જોડે 2 લખેલા હોય તો એ 2 એમાં મારે એડ કરી લઉં તો કેટલા થઈ જાય? 39 70. તો એવી જ રીતે આ જે જવાબ મળ્યો આવી રીતે મારે મીન્સ એડ કરીને પણ આપણે પોઈન્ટ 3970 લાવી શકાય. એટલે કે ધારો કે મને અહીંયા કોઈ પણ આ જવાબ મળ્યો 68 વાળો, એ મને જવાબ મળ્યો, મને ધારો કે કેટલામાં મળ્યો ભાઈ? 23° ખૂણે. એટલે કે પહેલું જે અહીંયા ખૂણાઓની ડિગ્રી લખેલું હતું એની અંદર મને 23 અહીંયા મળ્યો. 23માં અહીંયા મને કિંમત મળી. કેટલી મળી ભાઈ 23માં કિંમત મળે? તો 3968. કેટલી કિંમત મળી છે મને? 3968. ઓકે, સોરી, આમાં કંઈક ડિસ્ટર્બ લાગે છે. બરાબર છે. ફેરથી અહીંયા હું તમને આપણે ફેરથી જોવા બતાડું છું. આ બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. બરાબર. તમારું પ્રેક્ટિકલની બુકની પાછળ એક કોષ્ટક આપેલું હશે જ્યાં લખેલું હશે નેચરલ સાઇન. શું લખેલું હશે? નેચરલ સાઇનનો કોષ્ટક. બરાબર છે. એની આગળ અહીંયા શું લખેલી હશે? ડિગ્રી. શું લખેલું હશે? ડિગ્રી. ઓકે. અને અહીંયા લખેલા હશે મીન્સ. ડિગ્રીની અંદર લખેલું હોય 1 2 3 4. એટલે આવી રીતે તમને કોષ્ટક આપેલું હશે, આખો પાછળ જોજો. હવે આ સાઈડ તમારે મીન્સ આપેલી હોય અથવા તો પોઈન્ટ 1, બરાબર, પછી લખેલું હોય પોઈન્ટ 2, પછી લખેલું હોય પોઈન્ટ 3, એની ઉપર મીન્સ લખેલી હશે. હવે જેવી રીતે મેં તમને વાત કરી એવી રીતે હું ફેરથી સમજાવું. પોઈન્ટ 3968 જવાબ આવ્યો. એટલે કે આ કોષ્ટકમાં જોવા મળ્યો. અહીંયા તો આપણી જોડે જવાબ કેટલો હતો? તો પોઈન્ટ 3970. પરંતુ આ મેં પાછળ જોયું તો મને કોષ્ટકની અંદર 23માં ડિગ્રી ઉપર મને જવાબ મળ્યો 0 ઉપર. કેટલો જવાબ મળ્યો? તો ભાઈ પોઈન્ટ 3968. આવી રીતે કોષ્ટકમાં મળ્યો. પરંતુ તમે કહો અહીંયા તો 70 છે એટલે કેટલા ઘટે છે? 2 ઘટે છે. તો અહીંયા કોઈ પણ મીન્સમાંથી 2 ઉમેરી દેવાના. 2 ઉમેરી દઉં એટલે કે 0 0 2 આવી રીતે ઉમેરી દઉં એટલે મને જવાબ કેટલો મળી જાય? પોઈન્ટ 3970. આ જે પોઈન્ટ 3970ની અંદર મીન્સ મેં ઉમેર્યા એ મીન્સ 2 હોઈ શકે, 4 હોઈ શકે, કોઈ પણ હોય. તમારે એડ કોની સાથે કરવાના? ડિગ્રી સાથે. તો મારી જોડે કેટલા હતા અહીંયા? 23 ડિગ્રી. અને અહીંયા ધારો કે 4 હોય અથવા તો 3 હોય, આપણે 4 રાખીએ તો અહીંયા મારી જોડે આની સાથે એડ કરી દઉં તો કેટલા થઈ જાય? 23.4 ડિગ્રી. તો એવી રીતે તમારે જવાબ જોવાનો રહેશે. એટલે કે નેચરલ સાઇન થીટાની અંદર ડિગ્રીમાં છે. જો પહેલાં તો આખું જોઈ લેવાનું, બરાબર સમજી લો છો. એની અંદર મીન્સનો એડ કરવાનો છે. 23ની અંદર જોજો તમે, એટલે તમને આવી કોઈ કિંમત જોવા મળશે. એ કિંમતની અંદર આપણે મીન્સ એડ કરવાના. અહીંયા 4 હશે, મીન્સ તમે એડ કરો છો એટલે નિયરલી એનો જવાબ આવે છે. એક્ઝેક્ટ નહીં 0.4, પરંતુ નિયરલી જવાબ આપણે લઈ લેવાનો. એટલે કે 23.4 ડિગ્રી જેટલો જવાબ મળે છે, જે તમારે નેચરલ સાઇન થીટામાં જોવાનું રહેશે. બરાબર છે. તો આ ખાસ દાખલો જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. બરાબર. તો હવે આગળ આપણે વાત કરીએ. હવે સમતલમાં ગતિ આવે છે. બરાબર છે. તો આપણે એને ખબર છે ભાઈ સમતલમાં ગતિ. તો સમતલમાં ગતિની વાત કરીએ તો સદિશોનો કેવી રીતે દ્વિપરિમાણમાં ઉપયોગ કરીએ તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. એટલે કે સમતલમાં ગતિ એટલે કે સ્થાન સદિશ વિશે સમજાવો અને સ્થાનાંતર સદિશ વિશે. સૌથી પહેલાં શું છે કે સ્થાન સદિશ અને સ્થાનાંતર સદિશ વિશે સમજૂતી આપો. તો સૌથી પહેલાં આપણે કોઈક સમતલ લઈ લઈએ, એની અંદર કોઈ કણ લઈ લઈએ અને XY નિર્દેશ ફ્રેમમાં ઉગમ બિંદુથી સાપેક્ષ સ્થાનાંતર R દર્શાવેલું હોય તો આપણી જોડે આવી રીતે R આપી દીધું છે. શું આપેલું છે? R સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ XI કેરેટ પ્લસ YJ કેરેટ. ઓકે. આ તો કોઈ બી લઈ શકો ને આવી રીતે. કાર્ટેશિયન માર્ક્સ પદ્ધતિ લીધી X એન્ડ વાય. આની અંદર કોઈ પણ આર સદિશ દોરી દીધું તો આર સદિશના અહીંયા શું થશે? XI કેરેટ અને આ સાઈડ લંબ ઘટકમાં શું થશે? YJ કેરેટ. એવી રીતે આ આર સદિશ અહીંયા દર્શાવેલ છે. હવે
ઓકે, તો અહીંયા જો એના ઘટકો જે મેં ત્યાં દોર્યા હતા એવી જ રીતે જો અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયો મારી જોડે વાય ઘટક, સોરી વાય અક્ષ, આ થઈ ગઈ એક્સ દિશા. આ જે પી કણની વાત કરી એ પી કણે બરાબર અહીંયા આ ઓથી પી સુધીનો જે સદિશ દર્શાવેલો છે, ઓથી પી સદિશ છે એ શું દર્શાવે છે ભાઈ? તો ઓથી પી સુધીનો સદિશ આર દર્શાવે છે. તો આ મારી જોડે થઈ ગયો આર સદિશ. એના સદિશોના લંબ ઘટક વડે વિભાજન કરેલું છે, એટલે કે અહીંયા લંબ અહીંયા દોરી દીધો તો અહીંયા મને કોઈક મળી ગયું. અહીંયા આપણે લઈ લઈએ તો ઓ પી તો આવી ગયું, તો અહીંયા આપણે આર લઈ લઈએ. તો જુઓ આ ઓ આર છે એ એક્સ અક્ષ ઉપરનો એક્સ ઘટક એટલે કે એક્સ આઈ થઈ ગયો, એક્સ આઈ કેરેટ. એવી રીતે વાય ઉપરનો લંબ દોરી દઈએ, અહીંયા કોઈ પણ નામ આપી દઈએ, એસ આપી દઈએ. તો આવી રીતે મને આ ઓથી એસ સુધીનો જે મળે છે એ વાય અક્ષ ઉપરનો વાય ઘટક મળી ગયો, એટલે કે વાય જે કેરેટ. તો આમ આપણે આ સ્થાન દર્શાવ્યું કહેવાય બરાબર, અથવા તો સ્થાન સદિશ દોર્યો ઓથી પી સુધી દોરેલા કણને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? સ્થાન સદિશ કહેવામાં આવે છે બરાબર. તો આવી રીતે ત્રિપરિમાણમાં બે ઘટકોના વિભાજન વડે સ્થાન સદિશ દર્શાવ્યો હોય તેમ કહેવાય. હવે આગળ વાત કરીએ. હવે સ્થાનાંતર સદિશની વાત કરીએ. હવે સ્થાનાંતર સદિશની વાત કરીએ એટલે એને ગતિ કરી હોય એમ દર્શાવવું પડે. તો ધારો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર કણ આ માર્ગે આવી રીતે ગતિ કરે છે, એટલે કે આ કોઈ પણ કણ હોય એ ધારી લઈએ કે કોઈ પી કણ પાસે આવે છે, એટલે પી બિંદુ પાસે આવે છે. ત્યારબાદ એ ગતિ કરીને કણ પી ડેશ બિંદુ પાસે જાય છે. એવી રીતે અહીંયા વેગની દિશા આપણે પીથી પી ડેશ તરફ વેગની દિશા લીધી છે. તો શરૂઆતમાં સૌથી પહેલાં આપણે બંને કણો જે બિંદુ પાસે છે તે બિંદુ પાસે સમય સાથેના સ્થાન સદિશ દર્શાવવા પડે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ટીની વાત કરીએ તો T1 પાસે પી કણ પી બિંદુ પાસે છે, તો એનો કાર્ટેશિયન માર્ક્સ પદ્ધતિ અનુસાર એક્સ અને વાય અક્ષમાં ઓ બિંદુ એટલે કે છેદન બિંદુથી પી બિંદુ પાસે એટલે કે કણ પી બિંદુ પાસેનો સ્થાન સદિશ આપણે સૌથી પહેલાં દોરી દઈએ. તો મારી જોડે ઓ પી એ ટી સમયે પી બિંદુ પાસેનો સ્થાન સદિશ દર્શાવે છે. તો ચલો તમને આ એક કણની વાત કરી દીધી. કયા સમય માટે વાત કરી? તો આ ટી અથવા તો T1 તમે કોઈ પણ ધારી શકો. હવે કણે ગતિ કરી. શું કરી ભાઈ? ગતિ કરી. કઈ જગ્યાએ આવ્યો? તો પી ડેશ પાસે આવ્યો. ક્યાં આવ્યો? પી ડેશ. તો ફેરથી ઉગમ બિંદુથી એનો સ્થાનાંતર સદિશ નક્કી કરી. હવે જો ઉગમ બિંદુથી એનો સ્થાનાંતર નક્કી કરીએ તો શું બનશે? ઓ પી ડેશ સદિશ. તો ઓપી ડેશ સદિશનો આપણે કયો સ્થાનાંતર સદિશ નામ આપી દઈએ? તો આર ડેશ સદિશ નામ આપી દઈએ. તો ચલો આપણી જોડે બે સ્થાન સદિશ થઈ ગયા, એક આર સદિશ થઈ ગયો અને બીજો આર ડેશ. એટલે કણે પી આને ટી નામ આપી દઈએ તો આને ટી ડેશ નામ આપી દઈએ. તો ટી ડેશે પી કોઈ પણ સ્થાન સદિશ મળે છે. હવે આપણાને ખબર છે કે ભાઈ બે સદિશ તો થઈ ગયા, એટલે જો ત્રિકોણની રીતે અહીંયા પણ થઈ ગઈ. જો આવી રીતે આપણે બની ગયું. જો ત્રિકોણ આ ઓ થઈ ગયો, આ મારી જોડે અહીંથી ઓથી પી સદિશ થઈ ગયો અને અહીંથી આ પીથી પી ડેશ સદિશ થઈ ગયો. કણ આ સાઈડની દિશામાં ગતિ કરે છે, તો માટે આપણે પી પર તીરનું પૂછ મૂકી પી ડેશ આગળ આપણે શું મૂકીશું? એ સદિશનું હેડ મૂકીએ. શું મૂકીશું આપણે? હેડ મૂકીએ. તો જો આવી રીતે ત્રિકોણના સદિશનો નિયમ બની જાય છે. ઓકે, તો આવી રીતે પણ અહીંયા તો બંને હેડ ઉપર આવે છે, માટે અહીંયા આપણે જે મોટું છે એટલે કે આર ડેશ સદિશ માઇનસ આર રાખીશું અને એટલા માટે આપણી જોડે અહીંયા ડેલ્ટા આર જે આપણાને સ્થાનાંતર સદિશ મળે છે. શું મળશે ભાઈ? સ્થાનાંતર સદિશ મળશે. શું મળશે? સ્થાનાંતર સદિશ મળશે. ફેરથી બોલીએ છીએ આપણે બરાબર. આર ડેશ માઇનસ આર સદિશ બરાબર ડેલ્ટા આર સદિશ બરાબર. જે ડેલ્ટા આર સદિશ મળે છે જેને આપણે સ્થાનાંતર સદિશ વડે ઓળખીએ છીએ. હવે સ્થાનાંતર એક્સના
XY સમતલમાં ઘટક વિશે ચર્ચા કરીએ. ઓકે, તો હવે જુઓ, આ મારી જોડે સમતલની અંદર દેખો આ જે બન્યો એ ડેલ્ટા આર અહીંયા આપેલો છે. જુઓ ડેલ્ટા આર, એટલે આ સ્થાનાંતર સદિશના આપણે બે ઘટક લઈએ એટલે કે મારે એના લંબ દોરવા પડે. ક્યાં લંબ દોરવાના? એક્સ અક્ષિસ ઉપર લંબ. તો જુઓ પી ડેશ આગળનો લંબ દોર્યો અને પી પાસેનો લંબ દોરતા મને અહીંયા એમ, આપણે કોઈ નામ આપી દઈએ એન, એમ અને એન. તો એક્સ અક્ષ ઉપર એમ અને એન બિંદુ આગળ છેદે છે, જે મને એક્સ અક્ષ ઉપરનું હોવાના કારણે આપણે એને ડેલ્ટા એક્સ ઘટક તરીકે લઈશું. એવી જ રીતે પીથી અહીંયા વાય અક્ષ ઉપર એના છેદન બિંદુ લઈ લઈએ. તો અહીંયા પી તો આપેલું છે, તો એસ આર લઈ લઈએ, બરાબર. તો આર એસ થઈ ગયું. એવી રીતે પી ડેશ ઉપર આપણે આર લઈ લીધું, પી પાસે એસ લઈ. તો અહીંયા વાય અક્ષ ઉપર જે છેદન બિંદુ મળ્યા આર અને એસ, એમાં જવાબ શું મળ્યો મને? ડેલ્ટા વાય. કારણ કે કઈ અક્ષ છે? તો વાય અક્ષ ઉપર કયો ઘટક થશે? તો વાય ઘટક, એટલે ડેલ્ટા વાય. એક્સ ઉપર કયો ઘટક થયો? તો પછી ડેલ્ટા એક્સ. તો આવી રીતે મારી જોડે સદિશની વાત કરીએ તો ડેલ્ટા આર સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એક્સ આઈ કેરેટ, આઈ કેમ? કારણ કે એક્સ અક્ષની દિશામાં, પ્લસ વાય ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ જે કેરેટ, જે કેરેટ કેમ? તો એ કઈ દિશામાં ભાઈ? તો વાય અક્ષની દિશામાં. તો સરળતાથી આપણે આવી રીતે સમતલમાં એના ઘટકો સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય. ઓકે, તો આવી રીતે કણનું આપણે સ્થાન દર્શાવી શકાય છે. હવે આપણી જોડે અહીંયા આગળ સ્થાનાંતર સદિશની આપણે વાત કરી લીધી, બરાબર છે. ઓકે, તો એ અહીંયા મેં દેખો અહીંયા દર્શાવેલું છે. શું દર્શાવેલું છે? આકૃતિ બી મેં દર્શાવી. કોઈ કણને જોડતી રેખા દ્વારા વક્ર ગતિ કરે છે, આપણે વાત કરી. ટી સમયે પી કણ પાસે ટી ડેશ પાસે પી ડેશ છે, બરાબર ને? પી ડેશ પાસે પહોંચે છે અને કણનું સ્થાનાંતર જે મેં તમને અહીંયા સમજાવી રીતે ડેલ્ટા આર સદિશ ખાસ લખવાનો અહીંયા લખ્યો નથી, તમારે દોરવાનો. ડેલ્ટા આર ડેશ સદિશ માઇનસ આર સદિશ. હવે પીથી પી ડેશ તરફની દિશામાં ઘટકો સ્વરૂપમાં લખીએ તો મેં અહીંયા લખ્યું તેવી જ રીતે ડેલ્ટા આર સદિશ મૂકવી હોય તો ડેલ્ટાની અંદર, અને બંનેના XY ઘટકના કિંમતો મૂકવી હોય તો XY ઘટકોના કિંમત પણ મૂકી શકાય. તો સૌથી પહેલાં આર ડેશની કિંમત શું આવે? તો તમને ખબર પડે ભાઈ, એક્સ ડેશ ઇન્ટુ આઈ કેરેટ પ્લસ વાય ડેશ ઇન્ટુ જે કેરેટ. ઓકે, તો આ કિંમત હતી, એટલે પહેલી કિંમત જે હતી અહીંયા મૂકી દીધી. જુઓ અહીંયા પહેલી કિંમત મૂકી દીધી. પછી આર સદિશની જે કિંમત હતી ને એ મૂકી દઈએ. તો આર સદિશની એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ વાય જે કેરેટ, એટલે જો અહીંયા આ આરની કિંમત મૂકી દીધી. ઓકે, તો જુઓ આર ડેશની કિંમત અહીંયા દર્શાવી દીધી, આરની કિંમત દર્શાવી દીધી. હવે આપણે એનું શું આપવાનું છે ભાઈ? સાદુરૂપ. તો તમારે યાદ રાખવાનું, જે આગળના દાખલામાં પણ મેં તમને કીધું હતું, આ તો પ્રશ્ન છે. હવે અહીંયા આ બંને આઈ કેરેટ ને અહીંયા આઈ કેરેટ સમાન, એવી જ રીતે અહીંયા વાય કેરેટ અને વાય કેરેટ સમાન, એટલે સાદુરૂપ આની સાથે જ લેવાય. એટલે બંનેમાંથી આઈ કોમન નીકળે અને વાય કોમન, વાય ઘટકમાંથી જે કોમન નીકળે. તો આપણી જોડે બને શું? તો આપણી જોડે આવી રીતે બને ભાઈ એક્સ આઈ કેરેટ, ડેશ પહેલાં છે એટલે એક્સ ડેશ આઈ કેરેટ માઇનસ એક્સ આઈ કેરેટ, આવી રીતે સાદુરૂપ બને. બંનેમાંથી આપણે આઈ કોમન નીકાળીશું. શું નીકાળીશું? આઈ કોમન. તો સાદુરૂપ શું બનશે ભાઈ? એક્સ ડેશ માઇનસ એક્સ કાઉન્સ પૂરો ઇન્ટુ આઈ કેરેટ, આવું બનશે. એવી જ રીતે આપણે વાય ઘટક માટે લઈએ તો વાય ડેશ જે કેરેટ માઇનસ વાય જે કેરેટ, જે કોમન એને કોમન નીકાળીશું તો શું બનશે? વાય ડેશ માઇનસ વાય જે કેરેટ. ચલો, તો આવું બને. હવે અહીંયા સીધા ડેલ્ટા બતાડી દીધા છે. તો ડેલ્ટા બરાબર શું લીધું છે? તો આના બરાબર અહીંયા આપણી જોડે લખીએ તો ડેલ્ટા એક્સ આઈ કેરેટ, આના બરાબર લખીએ તો ડેલ્ટા વાય જે કેરેટ. તો આવી રીતે અહીંયા સાદુરૂપ આપેલું છે, જે તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. અને નીચે ડેલ્ટા એક્સ બરાબર એક્સ ડેશ માઇનસ એક્સ, અને બીજું ડેલ્ટા વાય બરાબર વાય ડેશ માઇનસ વાય વડે દર્શાવેલું છે. ઓકે, તો આજે આટલું ધ્યાનમાં રાખીશું, બીજું આપણે કાલે જોઈશું. વેગ